કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 15 લોકશાહીમાં સમાનતા, જે મિત્રો તમને પાના નંબર 43 થી 49 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે સંપૂર્ણ સચોટ અને સાચું સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ કરીને તમે ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 7 तमाम वीडियोनुं सोल्यूशन झड़पथी मोकली सकीए। तो विद्यार्थी मित्रों पाठ 15 लोकशाही में समानता जे प्रथम सत्रनी अंदर आपणे जे पाठ भणवानो आवे छे तेनुं स्वाध्यायन पोथीनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोईए। प्रश्न नंबर मित्रों 1 छे, अहींया तमने विकल्प आपेला छे तेमांथी योग्य विकल्प पसंद करी उत्तर लखवानो छे। पहलो विकल्प छे लोकशाहीनुं सौथी नानो एकम अने सौथी मोटो एकम कयो छे? तो मित्रों सौथी नानो एकम ए ग्राम पंचायत और सौथी मोटो एकम ए संसद कहवाय। बीजू, भारतना सौ नागरिकोने केटला वर्ष सुधी मफत फरजियात ने सार्वत्रिक शिक्षणनो अधिकार छे? तो अहीं आपणो जवाब आवे छे ते छे 6 થી 14 वर्षनो। त्रीजू, विश्वनो सौथी मोटुं लिखित बंधारण क्या देशनुं छे? तो अहीं आपणो जवाब आवे छे बी भारत देशनुं। 4, हाल तमे 12 वर्षनी उमरना छो तो तमे मतदान केटला वर्ष पछी करी शकशो? આપણે મતદાન કરવા માટે 18 ઉંમર છે એટલે 12 ને 6 18 તો 6 વર્ષ પછી આપણે મતદાન કરી શકીશું। 5, દરેક સમાજને અને દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો અધિકાર કોના દ્વારા અપાયેલો છે? તો આપણો જવાબ આવશે બી બંધારણ દ્વારા। 6, ભારતમાં કયા પ્રકારની લોકશાહી છે? તો આપણો જવાબ આવશે સંસદીય પ્રકારની। 7, સૌને સમાન અધિકાર એટલે શું? મિત્રો સૌને સમાન અધિકાર એટલે કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું રક્ષણમાં સમાન રક્ષણ। 8, भारत में योजाती विविध चूंटणीओं में कोना माटे विशेष मतदान मथको है? तो आपणो जवाब आवशे दिव्यांगों माटे। 9, आरटी नुं पूरुं नाम? तो राइट टू एज्युकेशन। 10, विश्वनी सौथी मोटी लोकशाही धरावतो देश कयो छे? तो आपणो जवाब आवशे बी भारत। हवे आपणे प्रश्न 2 पर जवाना छीए, तेमां नीचेना उत्तर 1-2 वाक्यमां लखवाना छे। पहलो प्रश्न छे आपणा देशमां मताधिकार कोने मळे छे? तो मित्रों अपना देश में 18 के 18 वर्षथी मोटी उमरना दरेक नागरिक ने मताधिकार मळे छे। 2, चूंटणी पंचनी कामगीरी शुं छे? तो जवाब जोईए, कोईपण प्रकारनो डर राख्या विना देश में नोंधायेला सौ मतदारों मतदान करी शके ए माटे चूंटणी पंच खास व्यवस्था गोठवीने तटस्थ रीते न्यायिक चूंटणी करावे छे। ते महिला अने दिव्यांग मतदारों माटे मतदाननी सुविधा पण ऊभी करे छे। 3, बाळमजूरी शा माटे अटकाववी जोईए? तो जवाब, बाळमजूरी ए मित्रों समानता है, बाळकोनुं शोषण है। बाळमजूरी बाळकोना शिक्षण मेळववाना अधिकारनो भंग गणाय। वळी 14 वर्ष करता ओછી उमरना बाळकोने मजूरीए राखવું एक कायदानो पण भंग है। 4, लोकशाहीमां सरकारनी रचना केवी रीते थाय छे? तो मित्रों लोकशाहीमां सरकारनी रचना चूंटणीना आधारे थाय छे। 5, लोकशाही कोने कहेवाय? तो लोकशाही एटले मित्रों जेमां लोकोए मताधिकारनो उपयोग करीने चूंटायेला प्रतिनिधिओ द्वारा लोकोनी इच्छा प्रमाणे वहीवट चालतो होय तेवी शासन व्यवस्था। आपणा देशमां लोकशाही शासन व्यवस्था छे। हवे आपणे प्रश्न 3 पर जईशुं। विधान खरा खोटा जणाववाना छे। पहेलुं छे भारत लोकशाही धरावतो देश छे, तो आ विधान साचुं छे। बीजुं, भारतमां अमुक ज नागरिकने मफत फरजियात ने सार्वत्रिक शिक्षणनो अधिकार छे, तो आ विधान खोटुं छे। अमुक नहीं परंतु दरेक नागरिकने। 3, बाळमजूरी शिक्षण मेळवવાનો अधिकारनो भंग गणाय छे, तो आ विधान साचुं छे। 4, समानतानो अधिकार ए बंधारणीय अधिकार छे, तो आ विधान पण साचुं छे। 5, भारत देशनुं शासन बंधारण प्रमाणे चाले छे, तो आ विधान पण साचुं छे। प्रश्न 4 जेनी अंदर मित्रों खोटा विधानो चेकी साचुं विधान फरीथी लखवानुं छे। पहेलुं छे समाजमां समरसता जळवाई रहे ते माटे बंधारण द्वारा लोकोनी समानतानो के नागरिकतानो अधिकार आपवामां आव्यो छे। तो मित्रों समानतानो अधिकार आपवामां आव्यो छे, नागरिकता चेकी देवानुं छे। बीजू, विश्वनो बीजा क्रमनो सौथी मोटी लोकशाही धरावतो देश तो ए अमेरिका है। आपणे भारत ए प्रथम आवे एटले भारत चेकी दईशुं। त्रीजू, आपणा देशमां तटस्थ रीते चूंटणीओ योजवानी जवाबदारी चूंटणी पंच पर छे, संसदनी नथी। 4, कोईपण नागरिकने मतदान करवा माटे मतदार यादीमां मित्रों नाम नोंधायेलुं होवुं जोईए, रेशन कार्डमां नाम नोंधायेलानी जरूर नथी। प्रश्न 5 नीचेना प्रश्नोना उत्तर 2-3 वाक्यमां लखवाना छे। पहलो प्रश्न है कि बंधारण द्वारा आपणे कई कई बाबतों में समानतानो अधिकार आपवामां आवे छे? तो आपणे जवाब जोईए कि भाई जुदा जुदा धर्मनी व्यक्तिओं में समानता, भाषा के बोलीना आधारे समानता, शिक्षण मेळववामां समानता,
વ્યક્તિગત વિકાસમાં સમાનતા, લિંગ આધારિત સમાનતા અને વિચારોની અભિવ્યક્તિમાં પણ સમાનતા. બીજું, વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ માટે કઈ બાબત જરૂરી છે? તો જવાબ, વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ માટે ધર્મ, ભાષા, જાત, રંગ કે જન્મસ્થળના કોઈપણ ભેદભાવ વિના સમાનતાના અધિકારનો યોગ્ય રીતે અમલ કરવો જરૂરી છે. ત્રીજું, બાળમજૂરી ગુનો છે, આ વિધાન સમજાવો. જવાબ, બાળમજૂરી શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકારનો મિત્રો ભંગ ગણાય છે. આપણા દેશનો સૌ નાગરિકને 6 થી 14 વર્ષ સુધી મફત, ફરજિયાત અને સાર્વત્રિક ભણવાનો અધિકાર છે. આ અધિકાર સમાન રીતે આપવામાં આવેલ છે. બાળકો નાની ઉંમરે મજૂરી કરે તો તે ગુનો ગણાય છે. 4, કાયદા સમક્ષ સમાનતા વિધાન સમજાવો. તો મિત્રો, ભારતના બંધારણે દેશના બધા નાગરિકોને સમાન તક આપી છે. સમાનતા એટલે સૌ સમાન તેમજ સૌની સમાન તક અને સમાન અધિકાર, એટલે કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણ. પ્રશ્ન 6 પર જઈએ. એ મિત્રો પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી આપવાની છે. પહેલું છે બંધારણ. દેશનો વહીવટ કરવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના સુવ્યવસ્થિત સંગ્રહને બંધારણ કહેવામાં આવે છે. ભારતનું બંધારણ સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. વયસ્ક મતાધિકાર. ભારતના બંધારણે મિત્રો દેશના 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરના દરેક નાગરિકને કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના મતાધિકાર આપ્યો, તેને વયસ્ક મતાધિકાર કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 7 ટૂંક નોંધ લખો. લોકશાહીમાં સમાનતા. મિત્રો, લોકશાહીમાં સમાનતા એ ભારતીય એક લોકશાહી દેશ છે. સમાનતા એ લોકશાહીનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે. ભારતના બંધારણે દેશના સૌ નાગરિકોને સમાનતાનો મૂળભૂત અધિકાર આપ્યો છે. આ હક દ્વારા બધા નાગરિકોને કાયદાની સમાનતા તેમજ કાયદાનું સમાન રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં ધર્મ, વંશ, જાતિ, લિંગ, જ્ઞાતિ, ભાષા, રંગ કે જન્મસ્થળના કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના દરેક નાગરિકને સમાનતાનો અંક આપવામાં આવ્યો છે. આપણા સન્માનને જાળવવા માટે પણ સમાનતાનો અધિકાર ખૂબ જ જરૂરી છે. બીજું છે મતાધિકારમાં સમાનતા. ભારતમાં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા સાથે લોકશાહીમાં સરકારની રચના લોકોની મત વડે જ થાય છે. આ માટે આપણા દેશના બંધારણે 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરના દરેક નાગરિકને સમાન અધિકાર આપ્યો છે. ધર્મ, ભાષા, લિંગ, બોલી કે આર્થિક અસમાનતા વચ્ચે પણ સમાનતાનો અધિકાર દ્વારા દરેક નાગરિકને મતદાન કરવાનો અધિકાર મળેલો છે. મતાધિકાર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનો ડર રાખ્યા વિના દેશની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા બધા નાગરિકો મતદાન કરી શકે છે. હવે આપણે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. અહીંયા મિત્રો પ્રશ્ન 8માં પાઠ્યપુસ્તકમાં આ પ્રકરણનું વાંચન કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબો છે એ મેળવી નોંધવાના છે. મિત્રો, અહીંયા ભારત બંધારણની વિશેષતાઓ જણાવો. બરાબર. પછી બંધારણ દેશનું સંચાલન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા. ભારતનું બંધારણ વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. ભારતના બંધારણ દેશના બધા નાગરિકોને સમાન તકો આપી છે. બરાબર. તો આ આધારે આપણે તમારી શાળામાં કુમાર અને કન્યાઓની સામેલગીરી દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિની નોંધ કરવાની છે. તો મિત્રો, સાફ સફાઈની પ્રવૃત્તિ, મનોરંજનના કાર્યક્રમો, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, શિસ્ત સમિતિ, રાષ્ટ્રીય પર્વની રેલી, રમત રમવામાં, પ્રવાસ વગેરે કુમાર તથા કન્યાઓની સામેલગીરીથી થતી પ્રવૃત્તિઓ છે. ઉપરની દરેક પ્રવૃત્તિમાં કુમાર તથા કન્યાઓની સામેલગીરી સમાન રીતે હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વાત કરી તમારા ધોરણ 7ના પાઠ નંબર 15, બરાબર, લોકશાહીમાં સમાનતાની. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.